નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું વિધાતા। તો ભારત અને ચીન સીમા વિવાદ હવે મોટા તણાવમાં બદલાઈ રહ્યો છે। સોમવારે રાત્રે લદ્દાખની ગાલવાન વેલીમાં બંને દેશના સૈનિકો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ છે, જેમાં ભારતના એક કર્નલ અને 2 જવાન શહીદ થયા છે। ભારત ચીન સીમા પર 53 વર્ષ એટલે કે 1967 બાદ એવી પરિસ્થિતિ આવી છે કે જ્યારે ભારતના જવાનો શહીદ થયા હોય। બંને દેશોના સૈનિકો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ છે। ડીએસ્કેલેશનની જે પ્રોસેસ છે તે દરમિયાન આ અથડામણની ઘટના બની હતી। ડીએસ્કેલેશન હેઠળ બંને દેશોની સેના તણાવ ઓછો કરવાના પ્રયત્નોમાં પણ લાગી છે। તો ભારત ચીનના સૈનિકો વચ્ચે હિંસક ઝડપ થઈ હતી, અથડામણ થઈ હતી। ગલવાન ઘાટીમાં ભારતના અફસર અને સાથે જ 2 જવાન શહીદ થયા છે। તો તણાવ વધી રહ્યો છે, ત્યારે મામલે તાત્કાલિક બેઠક પણ બોલાવાઈ છે। शॉकिंग खबर है कि हमारे 3 बहादुर जवान ये शहीद हुए हैं। और वो कहाँ शहीद हुए? पैंगोंग सो लेक के यहाँ पर, जब स्टैंड ऑफ जो डी एस्केलेशन हो रहा था चाइना के बीच और हमारे बीच, तब ये सारी कार्रवाई हुई है। कल रात को ये सब हुआ है। कैसे ये शहीद हुए, ये सब कहानी हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो भी हो, आज तक 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहां पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए और यहां पर यह हरकत हुई है। चाइना की तरफ में कोई कैजुअल्टी है या नहीं, अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, बट व्हाटएवर इट इज, हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए। और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान, इनको आपने शहीद करवाया है। तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे, आपको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा। एंड इट इज एंटायरली शॉकिंग फॉर द होल कंट्री। તો આખરે જે પરિસ્થિતિ, તણાવભરી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે તેને જોતા તાત્કાલિક બેઠક બોલાવવામાં આવી છે। આ સાથે જ વાતચીતથી પણ આખો મુદ્દો જે છે તેનું સમાધાન થાય તે માટેના પ્રયત્નો પણ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। પરંતુ આખરે જે ચીનના સૈનિકો તરફથી જે વર્તન કરવામાં આવ્યું છે તેને સાંખી લેવામાં નહીં આવે। ઉલ્લેખનીય છે કે જડબાતોડ જવાબ ભારત તરફથી પણ ચીનને મળ્યો છે। ગલવાન ઘાટી પર ચીન અવરચંડાઈ કરે છે, ત્યારે વિવાદિત ક્ષેત્રમાં ટેન્ટ લગાવી રહ્યું છે ચીન। જો કે હવે જ્યાં તણાવપૂર્ણ જે સ્થિતિ છે તે વધી છે। આ પહેલા જ્યારે વાતચીતની વાત સામે આવી હતી કે વાતચીત કરવામાં આવશે અને ચીની સૈનિકો પાછળ પણ હટ્યા હતા, ત્યારે તે પરિસ્થિતિને જોતા એવું લાગી રહ્યું હતું કે જે આ મુદ્દો છે તે હવે તેનું સમાધાન આવી શકે છે, સુલઝાઈ શકે છે। પરંતુ તેની વચ્ચે અથડામણ ગઈકાલે જે થઈ હતી, આ હિંસક અથડામણ રહી છે, જેમાં ભારતના ઓફિસર સહિત 2 જવાનો શહીદ થયા છે। તો ગલવાન ઘાટી પર અથડામણ થઈ હતી। એલએસી પર જે વિવાદ જે છે અને તેને લઈને બંને સૈનિકો, ભારત અને ચીનના સૈનિકો જેમની વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो एक स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और जल्दबाजी तो उन्होंने की है रेजोल्यूशन पास करवाने की अपने पार्लियामेंट में, क्योंकि जहां भी नेशनलिस्टिक एजेंडा हो उसको अपोज करना लोगों को मुश्किल हो जाता है। तो ओली साहब ने एक ऐसा तीर छोड़ा है जिसको विड्रॉ करने में उनको काफी अड़चन आएगी। तो सर, ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये चाइना के इशारे पे ये सब काम कर रहे हैं ओकेपी ओली, क्योंकि उनका कम्युनिस्टों का समर्थन भी है। तो किस तरह से देखते हैं सर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? देखिए, चाइना फैक्टर इंडो नेपाल रिलेशंस में नया नहीं है, ये काफी दशकों से चला आ रहा है। और होता भी है, कोई भी बफर स्टेट जो होती है वो ट्राई करती है कि जो 2 बड़े देश हैं इसके आसपास, उनको आपस में प्ले आउट करने की, आपस में एडवांटेज लेने की, कि कभी एक की तरफ झुकाव लग जाए, कभी दूसरे की तरफ। तो अगर चाइना फैक्टर है जैसे रिपोर्ट्स में कहा जाता है, तो नेपाल के लिए नेचुरल है।
हमको ये समझना चाहिए, जैसे हम पहले समझते रहे हैं और पहले उसका सोल्यूशन भी ढूंढते रहे हैं, कि एक चाइना फैक्टर प्ले में है और हमको उतनी ही ज्यादा सावधानी दिखानी चाहिए। Official of Indian High Commission to Pakistan who were arrested, released, don't interrogated or harass arrested Indian High Commission officials. MEA is strong demands to Pak involve. Pakistan says missing Indian embassy officials have been arrested in a hit and run case. What about you? Well, every time such a news comes out, it's very painful. Painful because officials who have been sent to work in Islamabad have been sent there to be in a free and fair environment where they can discharge their duty. તો હાલમાં આપણી સાથે સીધા જોડાઈ ગયા છે સંરક્ષણ નિષ્ણાંત આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે અને વિનોદ ફર્નિકર સાથે સીધી વાતચીત કરીશું આપણે। વિનોદજી, જે પ્રકારે આજની જે ઘટના છે, તણાવ વધ્યો છે, ગઈકાલે અથડામણ થઈ હતી જેમાં એક અધિકારી સહિત 2 જવાનો શહીદ થયા છે, આટલા વર્ષ પછી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી થવી, શું કારણ આપ માની રહ્યા છો? સૌથી પહેલા આ પરિસ્થિતિ બહુ ડેન્જરસ છે, કારણ કે અમે પણ કમાન્ડિંગ ઓફિસર હતા અને તમારા માધ્યમથી જે મેં સાંભળ્યું કે એક કમાન્ડિંગ ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, और जब किसी भी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर इतने आगे है तो उस यूनिट का मनोबल तो बहुत ही ऊपर होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ उन्होंने भी छोड़ा ही होगा क्या, तो उन्होंने, कारण कि आ चाइना ની पॉलिसी है, प्रोवोकेशन करो, प्रेशर करो, अननेसेसरी ओपन द फायर। आज तक कभी फायरिंग नहीं हुआ। हम उस बॉर्डर में भी थे, मैं सिक्किम बॉर्डर पे था, अरुणाचल बॉर्डर पर भी था, પણ આ બધી પરિસ્થિતિમાં આટલું બધું પ્રેશર થઈ ગયું છે, આ ટુ મચ ઓફ ટ્રુપ્સ ત્યાં ઇન્વોલ્વ છે, અને એમને એવું છે કે અત્યારે મને સમજ નથી પડતી કે ફોર્મેશન કમાન્ડર લેવલની ત્યાં વાતો થાય છે, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? और अगर ये हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, और इसका बिफिटिंग रिप्लाई चाइना के उधर गलवान वैली में मिलेगा या मिल चुका होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ा क्लियर है, हमारे पे तुम 2 करोगे तो हम तुम 4 को ठोकेंगे, એમાં તો મને કોઈ શક નથી। પણ આ પરિસ્થિતિ જે થઈ છે, આ એક તરફ બાયલેટરલ टॉक થાય છે, फॉर्मेशन कमांडर लेवल के एट पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी हो रहा है, અને આ જે પરિસ્થિતિ બહુ ગંભીર છે મેડમ, अर्लियर तो बेटर, આ કંટ્રોલમાં આવે તો સારું, એ તો બહુ જબરદસ્ત થશે। કારણ કે આ વિનોદજી, ખાસ કરીને અત્યારે થોડા સમયનો અંતરમાં જેટલી પણ ગતિવિધિઓ રહી છે ચીન તરફથી, સૈનિકો તરફથી, પહેલા તૈયારી દર્શાવવામાં આવી હતી ચીની સૈનિકો તરફથી, ત્યાર પછી પાછળ હટ્યા હતા, તેવી પણ ખબરો આવી, પછી એવી ખબરો આવી કે વાતચીતથી જે આખો મુદ્દો છે તે સુલઝાવવામાં આવી શકે છે, વાતચીતથી સમાધાન કરવામાં આવી શકે છે, અને તેની વચ્ચે ગઈકાલે અચાનક આ પ્રકારની ઘટના બનવી। હા, પણ એમાં જો સી ધ સ્ટ્રેટેજિક ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ગલવાન વેલી, એ લોકોને ગલવાન વેલીમાંથી પાછળ ગયા છે 1 કિલોમીટર કે 500 મીટર ગયા છે પાછળ, પણ દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો, કારણ કે જયારે આપણા પહેલા એક ડિફેન્સ મિનિસ્ટર હતા જોર્જ ફર્નાન્ડિસ, એ જયારે અહીંયા બોર્ડર પર ત્યારે ગયા હતા ત્યારે એમને જોયું કે ભાઈ અહીંયા આપણા પાસે સ્ટ્રેટેજિક રોડ નથી, એની ડે ચાઇના કેન કમ અપ ટુ લેન્ડ। तो अब शॉक एंड डॉलर उल्टे शब्द हमारा इतना अच्छा रोड बना हुआ, ऑलमोस्ट 75% रोड तैयार हो गया। अब चाइना शू बोले थे कि भाई आ रोड तमें बंद करो, भाई ये तो बात ठीक रहे ना, तुम करे तो कृष्ण लीला, हम करे तो चरित्र लीला, ये तो नहीं होगा ना। પોતે ત્યાં કેટલા બધા રોડ બનાવ્યા, તિબેટમાં એરફિલ્ડ બનાવ્યા, બંકર્સ બનાવ્યા, એટ લોઅર લેવલ પર તેમના બધાના બંકર જવાનના થઈ ગયા છે। તો આવા પરિસ્થિતિમાં અમે કેમ નહીં, અને એટલે આ બધા પોઈન્ટ અમે ક્યારના અમે લોકોને અમે આપેલા, અમારા ગવર્મેન્ટને પણ આપેલા, અને આ જે સેન્કશન મળ્યું છે એટલા માટે આ જે રોડ they want you stop and we will not stop. Now this government and this armed forces people are very clear आज तारीख में कि હું તમને આજે કહું, આજે તમે આ ગલવાન વેલી જે રોડ અમારે બને છે શોક और दौलत ओल्डी तक जा रहा है, ये તમે બંધ કરી દો, તમારું આ વાતાવરણ બંધ થઈ જશે, ચાઇના વિલ વિથડ્રો। વાય શુડ બી એવું? તમારી एक्सपांशन ની વૃત્તિ છે, अंदर घुसो, प्यार से बोलो, रहो, फिर बोलो तुमने इतना कर्जा किया, वही हुआ नेपाल में भी वही करेगा, वो मतलब पाकिस्तान में भी वही कर रहा है, यहाँ पे भी वही करने की कोशिश कर रहा है। इट इज नॉट करेक्ट। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर लेयर, અને એના માટે આ રોડ કન્સ્ટ્રક્શન એમની ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે, યુ પ્લીઝ સ્ટોપ। આ રોડ કન્સ્ટ્રક્શન નથી, એટલા માટે તમે કાલે પરંતુ તમે જોયું હશું કે આપણે બીજા આપણા ઓરિસ્સાથી કે ઝારખંડથી આપણે 1400 આપણા છોકરા ત્યાં જઈ રહ્યા છે લેબર તરીકે,
યસ ઇટ ઇઝ ઓન ધ વોર ફૂટિંગ. इट इज ऑन द वॉर फुटिंग. तुम्हारे सोच पड़ते लेट्स नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस. ये तो साले भगोड़ा आर्मी है, ये हमारे साथ क्या लड़ाई लड़ेगी. हमें हाथ छोड़ दो, देखो आपको 24 घंटे में इसका जवाब मिल जाएगा. आई चैलेंज एज अ सोल्जर, आई चैलेंज एज अ सोल्जर. પણ નીતિ નિયત અને નેતૃત્વ આ બધું અમારી નિયત અમારી સાફ છે, અમારું નેતૃત્વ સાફ છે. આપણે નીતિ પણ હવે ક્લિયર જોઈએ કે નહીં તું અંદર किया तो मैं मित्र को ठोकूंगा. અને એનો જવાબ તમને મળશે. हमारे आर्मी में जब सीओ साहब It is the Chinese who introduced into our country. We made it very clear to the Chinese there will be no compromise as far as national pride is concerned, national sovereignty or territorial integrity. The Chinese had come with a intention of staying put, and India has made it very, very clear to China that there is no question of our giving in to any of their demands. We are not going to stop the infrastructure development work on our side, nor are we going to butter away an inch of our territory. Chinese would have to vacate the aggression at all cost. સુરક્ષા નિષ્ણાંત હરેશ લિંબાચિયા પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીશું. હરેશજી, સ્વાગત છે. ખાસ કરીને એલએસી પર જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, વણસી છે અને હિંસક અથડામણ થઈ છે, તેને જોતા આપ શું માની રહ્યા છો? આમાં એક સીધો હિસાબ છે કે ચીનને પાઠ ભણાવવાની જરૂર છે. 1967માં જે આપણે કર્યું હતું ને એનું પુનરાવર્તન કરવું જરૂરી છે. બીજો પોઈન્ટ, આપણે કોઈ જાતે ગભરાવાની જરૂર, કોઈ રીતે ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે હુમલો ચીને પહેલા કર્યો છે અને આપણી આર્મી બેટલ ટેસ્ટેડ આર્મી છે. એમની જેમ ચોકલેટ બોયઝ નથી, ચોકલેટ સોલ્જર્સ નથી આપણા. એમના સૈનિકો છેલ્લા 50 વર્ષમાં ક્યાં યુદ્ધ નથી લડ્યા. બિલકુલ. એટલે આપણા સૈનિકો સંપૂર્ણપણે ટ્રેન્ડ છે, આર્મી તૈયાર છે. અને હમણાં આપણા એક પેનલિસ્ટને મેં કહેતા સાંભળ્યા કે આનો જવાબ તો આવતા 24 કલાકમાં એમને ચીનને સારી રીતે મળી જશે. આમાં જરૂરી ફક્ત એટલું જ છે કે કેન્દ્ર સરકારની નક્કર નીતિ હોવી જોઈએ આ બાબતની. બિલકુલ. હાલમાં જે મહત્વની બેઠક પણ બોલાવવામાં આવી તાત્કાલિક, પરંતુ સાથે સાથે એવી પણ ચર્ચા છે કે વાતચીતથી આ મુદ્દો જે છે તેનું સમાધાન આવે તે માટેના પ્રયત્નો પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ભારત તરફથી શું સ્ટેન્ડ હોવું જોઈએ, આપ શું માની રહ્યા છો એક સુરક્ષા નિષ્ણાંત તરીકે? ઇન્ટરપ્ટ કરીશ કે વાતચીતથી ચીન માને એમ નથી. વાતચીતથી ચીન માને એમ નથી. એમના એક બહુ જૂના વિચારક હતા, એમણે પહેલેથી જ કહ્યું છે કે દુશ્મનને કોન્ફરન્સ ટેબલ ઉપર બિઝી રાખો અને પાછળથી તમે હુમલો કરી દો. બરાબર ને? એટલે આ એમની નીતિ છે. એના ઉપર જરાય વિશ્વાસ કરવા દેવો નથી ચીન ઉપર કે વાટાઘાટથી બધું સારું સાંગોપાંગ ઉતરશે. જરાય નહીં. અને જવાબ આપવાની જરૂર છે અને સોલિડ જડબાતોડ જવાબ આપવો જોઈએ. બસ. બિલકુલથી જડબાતોડ જવાબ આપવાની જરૂર છે, કારણ કે આપણા એક અધિકારી અને સાથે સાથે અન્ય 2 જવાન પણ શહીદ થયા છે. ભારત તરફથી આગળની જો વાત કરવામાં આવે કાર્યવાહીની, તો તે કાર્યવાહી શું હોઈ શકે છે? સીધો કાઉન્ટર એટેક, બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી આપણી પાસે. પરંતુ 50 વળતો હુમલો. બિલકુલથી વળતો હુમલો આજ એક સીધું કરવા માટે ચીનને જરૂરી છે. પરંતુ હરેશજી, સાથે સાથે જે વાત કરવામાં આવે કે 50 વર્ષ પછી આ પ્રકારની ઘટના બનવી, એવું તો શું કારણ માની રહ્યા છો આપ? 50 વર્ષ પછી હું એટલે કહું છું, મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળો. જી જી. આપણે એકદમ ઉત્તર પશ્ચિમ થી શરૂ કરીએ તો પામીર હાઇટ્સ જે છે જી એ દુનિયાનું સ્વીટ વોટરનું સૌથી મોટું રિઝર્વ છે. પહેલા ચીને એનો કબજો કરી લીધો, પછી આખું ટિબેટ પચાવી પાડ્યું. અને જો અત્યારે આપણે આ ગલવાન હાઇટ્સ નોર્થ અને સાઉથ શોલ્ડર જતા કરીશું તો એનો સીધો બીજો શું કહેવાય એનું રિઝલ્ટ કે આપણું ઉત્તરાખંડ, આપણું હિમાચલ પ્રદેશ અને અરુણાચલ પ્રદેશ આપણા હાથમાંથી નીકળી ગયા સમજો. એટલે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણે અત્યારે વળતો અને જોરદાર જવાબ આપવાની સખત જરૂર છે. બિલકુલ. હરેશજી, ખાસ કરીને એક અપડેટ એ પણ જણાવી છે કે આ પ્રકારની જે ઘટના બની છે, ઘટનાક્રમ સર્જાયો છે, બંને દેશના સૈનિકો વચ્ચે હિંસક ઘર્ષણ થયું, પરંતુ હવે આ સ્થિતિ બાદ બંને સેનાઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને સ્થિતિને સંભાળવાના પ્રયત્નમાં લાગ્યા છે. ના, આ તો બધું ટેમ્પરરી છે. આમાં શું છે, ચીને શું કર્યું કે પહેલા જે લોકો ઉશ્કેર્યા હતા એ ઓફિસરને ત્યાંથી હટાવી દીધો, સસ્પેન્ડ કરી દીધો એમ કહ્યું. એ તો ના ચાલે ને. મારા સિપાહીઓની તો અહીંયા ખુવારી થઈ ગઈ ને. બિલકુલ. એટલે હું શા માટે સાંખી લઉં એક ભારતીય તરીકે?
એટલે જે સિનિયર કમાન્ડર્સ ત્યાં ગયા છે હાલ પૂરતું કદાચ વાતચીત કરશે, પણ મારા મત મુજબ ચીનને એક સરસ પાઠ ભણાવવાની એવી જરૂર છે કે એને જે કબજે કરેલા 5 દેશો છે ને એ બધાને છોડી દેવા બાધ્ય થઈ જાય. જી હરેશજી, આભાર અમારી સાથે જોડાયા તે